Sir. Can you tell me the values? X of t Wait, is sir. equal to cos of 2 pi t. तुम्हाला मी सांगितलं t is equal to 0, t is equal to 0.25, t is equal to 0.5, and t is equal to 0.75. For that four values, you have to calculate the value of x of t. T is equal to 0. What is the value of x of t? X of 0 ची value किती आली? T is 0. equal to 0 put केलं. X of 0 is equal to cos of 2 into 180 into 0. Cos 0 0 येते का? 1 येते सर. हा. वहिनी तुमचं किती 0 आलंय का? 1 आलं सर. ओके ठीक आहे. पहिली व्हॅल्यू 1 आली. दुसरी t is equal to 0.25. 1/4 म्हणजे t is equal to 1/4 असेल त्यावेळेस. X of 0.25 is equal to cos of 2 into 180 into 0.25 किंवा 1/4 म्हणजे किती येणार? 1/4 म्हणजे 2 divided by 4 म्हणजे 1/2. 1/2 into pi म्हणजे pi/2. cos of pi/2 किती येते? cos 90. pi/2 म्हणजे 90. cos 90 ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. शिवानी? 0 सर. ओके म्हणजे सेकंड व्हॅल्यू 0 आहे. थर्ड व्हॅल्यू cos of 2 into 180 into 0.5 1/2 into 2 म्हणजे कॅन्सल झालं. 2 गेट कॅन्सल. सो cos 180 किती? -1. cos 180 -1. Okay, third value is -1. Fourth one, x of 3 pi by 4 is equal to cos of 2 into pi into 3 pi by 4. 2 divided by 4 म्हणजे 1/2. 3 pi by 2 मग 270. cos of 270. 0. cos of 270 0 बरोबर आहे का? ओके आले सगळ्यांचं. तो फक्त रिप्रेझेंट करायचा. आपण व्हर्टिकल ऍक्सिस वरती काय करायचं? एक्स ऑफ टी घ्यायचं. ऑन द हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती टी घ्यायचं. ओके आणि आपण व्हॅल्यू कुठल्या घेतल्या होत्या? टीच्या 0, 0.25, 0.25 म्हणजे 1/4, नंतर 1/2, नंतर तुमची जी व्हॅल्यू आहे 0.75. ओके 0.75 पण आहे. इकडे तुमचं एक्स ऑफ टी तुमची किती येणार आहे? मग पहिला काय आलं तुमचं जे आलेले व्हॅल्यू आहेत ते तुमचे cos 0, 1, नंतर 0, -1 काय आलेले व्हॅल्यू जे आहेत. परत 0 to 70 आहे. ते सगळ्या व्हॅल्यू पुट करायचे, पॉईंट ड्रॉ करायचे आणि त्याची लाईन ड्रॉ करायची. दॅट विल बी द रिप्रेझेंटेशन ऑफ कंटिन्युअस टाइम सिग्नल. ओके आय थिंक देर विल बी नो एनी डाऊट regarding the continuous time signal. I think all have understood what is meant by continuous time signal and how to represent the continuous time signal. Is there any problem for anyone? What is meant by continuous time signal and how to represent the continuous time signal? मला काय प्रॉब्लेम आहे? No, sir. ऋतुजा, your roll number is 19. You can rename your name as a B_219_ ऋतुजा Shweke. Yes, sir. Okay. After this lecture, you can rename your name and it should be like that only. B_219 ऋतुजा Shweke. Yes, sir. Yes. Okay. समजलं सगळ्याला what is meant by continuous time signal and how to represent the continuous time signal. We have taken 5 examples, 3 in the lecture, 2 for the homework. Total 5 examples we have taken. I think there is no problem for anyone. Can we go for the next type, discrete time signal? Next type बघायचं आहे? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. Already we have seen the definition of discrete time signal. बोला कोण? Yes sir म्हटलं. ऐश्वर्या. Okay. Discrete time signal आपण डेफिनेशन बघितलेले. Discrete time signal जो आहे the signal that are defined only for particular interval of time. म्हणजे तो कंटिन्युअस नसतो. त्याची डेफिनेशन काय सांगते?
फॉर एक्झाम्पल 1 ला रिप्रेझेंट केला तर परत 2 ला केला तर 3 ला केला तर 4, म्हणजे जे आपण ठरले इंटरव्हल आहे त्या इंटरव्हल ऑफ टाइमलाच फक्त रिप्रेझेंट केला जातो किंवा डिफाईन केला जातो. द सिग्नल इट विल बी डिफाईन ओनली फॉर particular interval of time are known as discrete time signal. And discrete time signal, in the discrete time signal we are using n, a small letter n as an independent variable, and the signal is denoted by the x of n. Okay, so continuous time signal ahe. In continuous time signal we are using a small t as the independent variable and it is denoted by the x of t, and discrete time signal is denoted by the x of n. Okay, आता डिस्क्रीट टाइम सिग्नलची डेफिनेशन बघितली, तो रिप्रेझेंट कसा करायचा ऍक्च्युअली आपल्याला तो बघायचा. रिप्रेझेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. There are 4 types of representation of discrete time signal: graphical representation, functional representation, sequential representation, and tabular representation. Okay, कंटिन्युअस टाइम सिग्नल मध्ये एकच टाइप होता, डायरेक्ट तो रिप्रेझेंट करत होता आपण. जो कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आहे, according to that signal is represented in the equation, and according to that equation we can represent the continuous time signal. But in the discrete time signal, the signal which is represented after particular interval of time, and that it will be represented by in 4 ways. Okay, there are 4 types. First type is the graphical representation, second type is a functional representation, third type is a sequential representation, and fourth is a tabular representation. We will go over one by one. Okay, the first one is the graphical representation. Okay, for that we will consider this example. For the graphical representation of discrete time signal, consider a signal with following values. एक signal आपण घेतलेला आहे. In that signal, if x of minus 2 is equal to 1, x of minus 1 is equal to 0, x of 0 is equal to 1, x of 1 is equal to 2, x of 2 is equal to 1, x of 3 is equal to 2. किती व्हॅल्यू दिलेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6. They were given the 6 values. Okay, म्हणजे त्यांनी यांची व्हॅल्यू काय दिलीत? -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are the values of n, that is independent variable. According to the values of n, they have given the values of x of n also. x of -2 1, x of -1 0, परत 0 साठी 1 आहे, 1 साठी 2 आहे, 2 साठी 1 आहे, 3 साठी 2 आहे. So according to that we have to represent the discrete time signal. Graphical representation म्हणजे इथं ग्राफ असणार ऍक्च्युअली. ओके, सेम जसं ते आपण कंटिन्युअस टाइम सिग्नल मध्ये घेतलं तसं इथं पण आपलं व्हर्टिकल ऍक्सिस वरती काय घ्यायचं आपल्याला? इन व्हर्टिकल ऍक्सिस वी हॅव टू टेक द amplitude, that is x of n. In continuous time signal we have taken the amplitude x of t. Here in the discrete time signal we have to take amplitude of the signal on the vertical axis, and that should be x of n. जे तुम्हाला इथं जे दिसतंय हे व्हर्टिकल ऍक्सिस वरती, तर काय असणार आहे? amplitude कशी डिनोट केलं जाणार आहे ते डिनोट कसं केलं बाय x of n. And on the horizontal axis we have to take the independent variable, that is small letter n. Okay, so the graph will be x of n versus n. Horizontal axis वरती n असणार, vertical axis वरती x of n असणार. ज्या व्हॅल्यू दिली त्यानुसार आपण पहिल्यांदा घ्यायचं. मग आता इथं ऍक्च्युअली लेफ्ट साइडला आपलं -2 पासून घेतलं तरी चालतंय, पण आपण 2 एक्स्ट्रा घेतलेत किंवा 3 एक्स्ट्रा आहेत. -4, -3, -2, -1, 0 at the origin, 1 2 3 4. इकडे पण 1 2 3 4, -1 -2 -3. काय असेल ते तुमची व्हॅल्यू? -4 पण मार्क करून घेतले. x of -2 साठी व्हॅल्यू किती आहे बघा? x of -2 साठी ज्यांनी सांगितले 1 आहे. मग एक लाईन म्हणजे आता नोटबुकच्या आपल्या ऍक्च्युअली ग्राफ मध्ये पण काढू शकतो आपण. नोटबुक थेरॉटिकल नोटबुक मध्ये काढतो. ही जी लाईन आहे एका लाईन साठी आपण 1 म्हटलं. सो 1 2 3 4. ओके, सो x of -2 इज इक्वल टू 1, म्हणजे -2 ला व्हर्टिकल पोझिशन किती असणार? 1 ला असणार. इथे एक तुमचा पॉईंट आला. ओके, त्यानंतर x of -1 ला किती आहे? 0, म्हणजे x of -1 ला 0 हा सेकंड पॉईंट झाला. x of 0 1 म्हणजे हा थर्ड पॉईंट झाला. x of 1 2, x of 1 म्हणजे इथं आहे तुमचं ते 2 ला फोर्थ पॉईंट आला. x of 2 1, परत x of 2 साठी परत 1 आला. आणि x of 3 is equal to 2, x of 3 is equal to 2. So this is the graphical representation. All of understood? Graphical representation कसं आहे ते खालचं हे बघू नका, हे लिहिलेलं तुम्ही x of n काय गरज नाही, पुढच्या मध्ये बघायला. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कसं केलं? ज्या तुमच्या व्हॅल्यू दिलेत अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल, what will be the values? According to that values we have to represent the amplitude versus independent variable, that is x of n versus n. And according to the values of n we have to put the values of n, and according to that find the values of x of n. त्यांनी ऑलरेडी व्हॅल्यू दिलेलं आहे, ते फक्त आपल्याला रिप्रेझेंट करायचे. त्यांनी कशा रिप्रेझेंट करायचे? ग्राफिकली रिप्रेझेंटेशन करायचे. ओके, सो पहिला टाइप समजलाय, द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ
डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके, सेकंड टाइप जो आहे सेकंड आहे फंक्शनल रिप्रेझेंटेशन. सेम एक्झाम्पल आपल्याला घ्यायचे फंक्शनल रिप्रेझेंटेशन. Discrete time signal shown in above figure can be represented functionally as follows. आता आपण तिथे ग्राफिकली रिप्रेझेंट केला तो, त्याला फंक्शनली रिप्रेझेंट कसं करायचं? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू झिरो. झिरो कधी कधी होतं ज्यावेळी इथं बघा हे जर सिग्नल बघितलं आपण, झिरो कधी आहे? फक्त एक्स ऑफ -1. -1 ला फक्त झिरो आहे, बाकी सगळं 1 1 2 1 2 आहे. -1 ला फक्त झिरो आहे. कसं केलं रिप्रेझेंट इथं? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू झिरो फॉर एन इज इक्वल टू -1. ओके, ज्यावेळेस एन ची व्हॅल्यू -1 आहे त्यावेळेस फक्त झिरो आहे. 1 कधी कधी आहे? एन ची व्हॅल्यू काय काय असताना 1 आहे बघा. इफ यू सी दिस 1 कधी एन ची व्हॅल्यू -2 असताना 1 आहे. एन ची व्हॅल्यू 0 असताना 1 आहे. एन ची व्हॅल्यू 2 असताना 1 आहे. ओके, तिथं काय करणार? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 फॉर एन इज इक्वल टू -2, एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 2. ओके, आता 2 कधी कधी बघा, n is equal to 1, n is equal to 3, the value or the amplitude will be 2. या पॉइंटला एक 2 आहे, या पॉइंटला एक 2 आहे, म्हणजे इथे ही व्हॅल्यू बघा, इथं किती आहे? 1 आहे, इथे किती आहे? 3. So n is equal to 1, n is equal to 3, that time the value of x of n will be 2. So third one is x of n is equal to 2 for n is equal to 1, comma n is equal to 3. So this is known as functional representation. कळतंय? फंक्शनल रिप्रेझेंटेशन इझी आहे. फंक्शनल रिप्रेझेंटेशन कसं केलं आपण? एकत्रच लिहिलं, फक्त सेपरेट लिहिण्यासाठी. झिरो कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूला आहेत? एन इज इक्वल टू -1 असताना झिरो एकालाच आहे, झिरो आहे अँप्लिट्यूड. एन इज इक्वल टू -2, एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 2 असताना अँप्लिट्यूड 1 आहे. तिन्ही एकत्रच घेतलं, फंक्शनल रिप्रेझेंटेशन म्हणायचं. आणि एन इज इक्वल टू 1 आणि एन इज इक्वल टू 3 असताना तुमची एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 2 आहे. ओके, म्हणजे एक्स ऑफ 1 आणि एक्स ऑफ 3 विल बी 2. ओके, कळलंय? हे झालं तुमचं फंक्शनल रिप्रेझेंटेशन. देन थर्ड वन इज द सिक्वेन्शियल रिप्रेझेंटेशन. Third one is a sequential representation. The discrete time signal shown in above figure, पहिला वरचा जो आहे तो सिग्नल can be represented sequentially as follows. ओके, व्हॅल्यू काय होते आपल्या? 1 0 1 2 1 2 बघा आहेत का? 1 0 1 2 1 2, म्हणजे ते अँप्लिट्यूडच्या व्हॅल्यू लिहायचे डायरेक्ट. 1 इथे किती आहे? 1 आहे. इथे किती आहे? 0 आहे. इथे किती? 1 आहे. इथे 2 आहे. तो 1 आहे, 2 आहे. ओके, आणि ह्याच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत, ओके, ते सगळ्या व्हॅल्यू लिहून घेतल्या. दिले बघा 1 0 1 2 1 2. ओके, त्यानंतर इथे ॲरो दिलाय त्यांनी, एक ॲरो दिलाय. त्याने काय म्हटलं? ॲरो रिप्रेझेंट इन द अबाव सिक्वेन्स ओरिजिन ऑफ द अबाव सिग्नल. ओरिजिन म्हणजे ओरिजिन ह्या पॉइंटला आहे. ही जी पॉइंट आहे थर्ड म्हणजे -2 -1 0. ओरिजिन म्हणजे काय? 0. एक्स ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 1 असणार आहे, म्हणजे याचा अर्थ ॲरो रिप्रेझेंट काय करतोय? रिप्रेझेंट दॅट द ओरिजिन ऑफ द अबाव सिग्नल. ओरिजिन जो आहे या सिग्नलचा, ही ॲरो काय म्हणतोय की ऍट दिस पॉइंट द ओरिजिन ऑफ सिग्नल विल बी देअर. ज्या पॉइंटला ओरिजिन आहे याचा अर्थ काय होतंय की एक्स ऑफ 0 1 असणार आहे. आणि राईट साईडला मग काय असणार? मग एक्स ऑफ 1 2 असणार आहे. एक्स ऑफ 2 2 1 असणार आहे. एक्स ऑफ 2 2 असणार आहे. परत इकडे लेफ्ट साईडला काय असणार आहे? एक्स ऑफ 0 जर 1 असेल, ॲरो सांगतोय की हा ओरिजिन पॉइंट आहे. एक्स ऑफ 0 1 आहे म्हणजे काय? एक्स ऑफ -1 0 आहे. एक्स ऑफ -2 1 आहे. तेच वरती आहे बघा. एक्स ऑफ -1 0 आहे. एक्स ऑफ -2 1 आहे. एक्स ऑफ 0 तुमचं 1 आहे, म्हणजे ओरिजिन पॉइंट झाला. ओके, एक्स ऑफ 0 1, एक्स ऑफ 1 2, एक्स ऑफ 2 1, एक्स ऑफ 3 2. ओके, सो हे तुमची व्हॅल्यू झाली. हे झालं तुमचं सिक्वेन्शियल रिप्रेझेंटेशन. सिक्वेन्शियल रिप्रेझेंटेशन. आणि फोर्थ वन इज अ टॅब्युलर रिप्रेझेंटेशन. टॅब्युलर रिप्रेझेंटेशन मध्ये म्हणजे टेबलच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट करायचं. द discrete time signal कॅन बी शोन इन द प्रेझेंटेड बाय टॅब्युलर फॉर्म. टॅब्युलर फॉर्म म्हणजे ऍक्च्युली तो उलट झालेला आहे. एन वरती असणार आहे, खाली एक्स ऑफ एन असणार आहे. एन इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 यांच्या व्हॅल्यू आहेत. त्यासाठी तुमच्या जे खालचे आहेत एक्स ऑफ एनच्या व्हॅल्यू आहेत. एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ -2
1 आहे, x of minus 1 0 आहे, x of 0 1 आहे, x of 1 2 आहे, x of 2 1 आहे, x of 3 2 आहे. This is the tabular representation. We have to represent the independent variable n and the amplitude of the signal, that is x of n, in the form of table. म्हणजे tabular form मध्ये आपण तो रिप्रेझेंट केला. So these are the 4 types of the discrete time signal representation. समजले सगळ्यांना? ह्याच्यावरती आपल्याला एक्झाम्पल बघायचे. हाऊ टू रिप्रेझेंट द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. Discrete time signal will be represented in 4 ways. First one is the graphical representation. Second one is the functional representation. Third one is the sequential representation. Fourth one is the tabular representation. All of you understood, or anybody having any problem, then you can ask. Aishwarya. समझले? Representation of discrete time signal. Meeta. Yes, sir. Understood. Understood. Okay. So can you go for the next representation of discrete time signal? एक्झाम्पल बघायचे आपण त्याचे. हे फक्त तुम्हाला सांगितलं रिप्रेझेंट कसं करायचं ते. ओके, वी विल सी द एक्झाम्पल्स. ओके, तुम्हाला टास्क देतो, लगेच सॉल्व्ह करून सांगायचं. पहिला क्वेश्चन काय? स्केच द फॉलोइंग सिग्नल. हा सिग्नल आहे पहिला, x of n is equal to 1 minus 1 2 3 5. ओके, आणि ॲरो इथे दिलाय. ॲरो इथे दिलेला आहे. तुमचं सिक्वेन्शियल रिप्रेझेंटेशन आहे, सिक्वेन्शियल सिग्नल आहे. त्याचं रिप्रेझेंट तो करायचा आहे तुम्हाला, सिक्वेन्शियल सिग्नल. 1 minus 1 2 3 5. ओके, म्हणजे तुमच्या x of n चे व्हॅल्यूज एम्प्लिट्यूड आहे ते इथे ॲरो आहे. म्हणजे तुमचा ओरिजिन कुठे झाला? इथे झाला 0. हा 0 आहे. राईट साईडला काय येणार? मग 1 येणार. इकडे काय येणार? -1 -2 -3. म्हणजे x of -3 ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 आहे. x of -2 ची किती? -1 आहे. x of -1 ची किती आहे? 2 आहे. x of 0 ची 3 आहे. x of 1 ची 5 आहे. हे रिप्रेझेंट करायचं. ओके, रिप्रेझेंट करता येईल. x of n वर्सेस n. तर एक 5 मिनिटाचा टाइम देतो. तुमच्या नोटबुक मध्ये ड्रॉ करायचा आणि स्क्रीन शेअर करून दाखवायचं. x of n वर्सेस n. करा पटकन 5 मिनिटात. आय विल आस्क टू एनीवन विदिन 5 मिनिट. सोपं आहे. x of n दिलेला आहे तुम्हाला, ॲरो दिलेला आहे, म्हणजे दिस विल द ओरिजिन पॉईंट. ओरिजिन म्हणजे 0 तुमचा इथे असणार आहे. म्हणजे 0 येत आहे म्हणजे राईट साईडला इकडे पॉझिटिव्ह असणार. 1 इथं आलं, एवढं संपलं, एवढंच पॉईंट आहे. लेफ्ट साईडला मग -1 -2 -3. म्हणजे तुम्हाला कळतं इथे x of -3 1 आहे, x of -2 -1 आहे, x of -1 2 आहे, x of 0 3 आहे, x of 1 5 आहे. So you represent that signal in the form of x of n versus n. x of n आणि n च्या प्रेझेंट मध्ये तो रिप्रेझेंट करा. रिप्रेझेंट केल्यानंतर कसा दिसतो तो ग्राफ मला दाखवा. विदिन 5 मिनिट. आता 2:35 मिनिटं झालेत. 2:40 मिनिटांनी मी विचारणार. यू विल टेक द टाइम ऑफ 5 मिनिट.
Okay. Time is over. We will represent the screen and show me the representation of the signal. Prajakta Kambale, can you represent the screen? First of all, present the screen and show me the answer. प्रेझेंट करता येते स्क्रीन तुम्हाला मी स्टॉप केली आहे प्रेझेंटेशन मग तुम्हाला प्रेझेंट करता येते नोटबुक मध्ये तुमच्या स्क्रीन प्रेझेंट करा नोटबुकची तुमच्या मोबाईलची स्क्रीन प्रेझेंट करा आणि व्हिडिओ ऑन करून किंवा स्क्रीन प्रेझेंट करण्यापेक्षा स्क्रीन राहू द्या डायरेक्ट व्हिडिओ ऑन करा आणि पुढचा कॅमेरा चालू करून नोटबुक मध्ये तुम्ही जे ड्रॉ केलंय ते दाखवा प्राजक्ता कांबळे आर यू लिसनिंग टू मी प्राजक्ता कांबळे स्मिता लोखंडे Sorry, sir. I haven't completed. why have you not understood 2 minutes are only sufficient to solve this problem. Prajakta, have you understood the concept of representation of discrete time signal? Shreya? Shreya Kulkarni. Yes, sir, but I'm unable to share because I'm attending from laptop. You are attending from the laptop. लॅपटॉपला कॅमेरा नाही का तुमच्या फ्रंट कॅमेरा असेल ना लॅपटॉपला आहे सर नोटबुक फक्त त्या समोर धरून बघा बरं दिसतंय का तिथं तुम्ही सॉल्व्ह केलंय ना सर ते फ्रंट कॅमेराच्या समोर धरायचं लॅपटॉप हा मिरर इमेज दिसते काय होतं म्हणलं प्रियंका लेंडवे यांच्याचा अर्थ तुम्ही नोटबुक घेऊन बसत नाही लेक्चरला बरेच जण प्रियंका लेंडवे शिवानी आरेकर Yes, sir. सॉल्व्ह केलाय प्रॉब्लेम No, sir. मला स्क्रीन प्रेझेंट करायला पण नाही सांगत स्क्रीन प्रेझेंट करायची म्हणली तर तुम्हाला तुमच्या तो फोटो काढायला पाहिजे फोटो काढून परत प्रेझेंट करायला पाहिजे तुम्ही फोटो काढायला लागेल तुमच्या मोबाईल मध्ये मग मोबाईलची तुमच्या स्क्रीन प्रेझेंट केल्यानंतर तो फोटो फक्त ओपन करायचा तसं पण जमतंय श्रेया कुलकर्णी तुम्हाला तसं पण जमेल तुम्हाला जर लॅपटॉप अटेंड करत असेल तर तुम्ही काय करा स्क्रीनशॉट घ्या तो प्रिंट स्क्रीन करा फक्त लॅपटॉपवरनं आणि ते तुमची स्क्रीन प्रेझेंट करून तुम्ही जिथं प्रिंट घेतलंय प्रिंट स्क्रीन केलेलं आहे ते फक्त ओपन करायचं ओके सर बघा दुसरं कोण हु विल प्रेझेंट द स्क्रीन किंवा हु विल बाय मेकिंग द व्हिडिओ ऑन शो मी द आन्सर एवढ्या उघड आहे का ते रिप्रेझेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पहिला चॅप्टर खूप सोपा आहे सिग्नल सिस्टम हा Yes, sir. Me. हा प्रतिभा दाखवा तुम्ही व्हिडिओ ऑन करा किंवा स्क्रीन प्रेझेंट करा व्हिडिओ ऑन करून नोटबुक दाखवा फक्त फ्रंट कॅमेरा चालू करून
प्राजक्ता कांबळे तुमचं माईक चालूच आहे. हॅलो सर. हा स्क्रीन प्रेझेंट झाली का? दिसते. हो झाली दिसते, स्क्रीन दिसते. हा. ओके. x of n is equal to 1 minus 1 2 3 5. 3 ला एरो आहे म्हणजे 3 ला ओरिजिन आहे. ओके. म्हणजे -1 -2 -3. -3 ला 1 आहे, बरोबर आहे. -2 ला -1 आहे, म्हणजे खाली असणार आहे तो. -2 ला खालीच आहे का तो प्रतिभा? हा सर. स्क्रीन आन्सर दाखवा. आन्सर. हा. -2 ला खालच्या साईडला -1 आहे ना? हा सर. ओके. -1 ला किती आहे? 2 आहे. परत 0 ला 3 आहे. 0 ला 3 राहिले की 3 ला पॉईंट असणार की ओरिजिन. 3 ला एरो आहे म्हटल्यानंतर ओरिजिनला 3 ला पण डॉट असं करावं लागणार ना वर, जिथं वरच्या साईडला एक्स ऑफ एनच्या साईड 3 ला पण डॉट करावं लागणार. एरो तुमचा 3 आहे म्हणजे एक्स ऑफ 3 तुमचा एक्स ऑफ 0 3 आहे ना. एक्स ऑफ 0 ला 3 ला पॉईंट येणार तुमचा. एक्स ऑफ 1 5 आहे. एक्स ऑफ 1 ला 5 ला पॉईंट आहे, बरोबर आहे. फक्त एक्स ऑफ 0 ला तुमचा 3 ला पॉईंट करा. फक्त तुम्ही अडविलांची मागे एक पॉईंट येणार तुमचा. हा चालेल. समजेल मिळालं? स्टॉप करा. थँक्यू. ओके. असं तुमचा आन्सर असणार आहे त्याचं. बरोबर आहे. एक्स ऑफ -3 1 आहे. एक्स ऑफ -2 -1 आहे. एक्स ऑफ -1 2 आहे. एक्स ऑफ 0 3 आहे, म्हणजे इथं पॉईंट येणार आहे तुमचं 3 ला. आणि त्यानंतर तुमचं एक्स ऑफ 1 ला 5 आहे. एक्स ऑफ 1 ला 5 इथं पॉईंट आला. ओके. सो यू कॅन टेक द 2 एक्झाम्पल्स फॉर होमवर्क. अजून 2 एक्झाम्पल घ्या. राईट ऑन सेकंड एक्झाम्पल. एक्स ऑफ n इज इक्वल टू 0 1 0 0 2 -1. arrow will be at 1. Right on second example. X of n is equal to 0 1 comma 0 comma 0 comma 2 comma -1. arrow will be at 1. म्हणजे ओरिजिन तुमचा ह्या पॉईंटला असणार आहे. म्हणजे लेफ्ट साईडला किती असणार आहे? फक्त x of -1 इथे x of 0 x of 1 x of 2 x of 3 x of 4. You can write the third one, that is x of n is equal to 0 1 -1 for n is equal to 1 and 2 0, for n is equal to -1 and 0 1, and for n is equal to 3 it will be -1. You can take the third example also. That 2 example for homework, second one and third one.
लिहून घ्या सेकंड आणि थर्ड वन. Okay, I will stop the sharing.